طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، وہ بھی عام لوگوں جیسے ہی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، دلوں میں نفرت، بغض اور حسد نہیں تھا، بالکل سادہ پاکیزہ دل تھے ان کے، ایک دوسرے کے مذاق کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے ایک چھوٹے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا سارا ہی آ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ۔ چنانچہ میں اندر چلا گیا۔ حضرت ولید بن عثمان بن ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عوف نے جو یہ کہا کہ میں سارا ہی آ جاؤں، یہ خیمے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مزاح کی بات کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ، اس قبیلہ کی مذاق کی باتیں قبیلہ کنانہ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ خاندان ہمارے مذاق کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو الحشم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود سنا کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مذاق کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم جو ہی میں نے آپ سے جنگ کرنی چھوڑی، تمام عرب نے بھی چھوڑ دی، ورنہ آپ کی وجہ سے سینگ والا اور بے سینگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو حنظلہ، تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ مزاح میں ایک دوسرے پر خربوزے پھینکتے تھے، لیکن جب حقیقت اور کام کا وقت ہوتا تو اس وقت وہ مرد میدان ہوتے، یعنی اس وقت مزاح نہیں کرتے تھے، جب کام نہ ہوتا تو کبھی کبھار کرتے تھے۔ حضرت قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن سیرین نے کہا ہاں، وہ عام لوگوں جیسے ہی تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مزاح میں یہ شعر پڑھا کرتے، وہ بخیل ہے اس لیے اپنے ہم نشینوں کے مال سے شراب پینا چاہتا ہے اور مال کی جدائی سے اسے بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے بصرہ ملک شام کا ایک شہر ہے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت نعمان اور حضرت صہیبت بن حرملہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی میں تھے۔ حضرت صہیبت کے آنے کے سامان کے ذمہ دار تھے۔ حضرت نعمان نے ان سے کہا مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ حضرت صہیبت نے کہا حضرت ابوبکر گئے ہوئے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو کھلا دوں گا۔ حضرت نعمان کی طبیعت میں ہنسی اور مزاح بہت زیادہ تھا۔ وہاں قریب میں کچھ لوگ اپنے جانور لے کر آئے ہوئے تھے۔ حضرت نعمان نے ان سے جا کر کہا میرا ایک خوبصورت چست اور طاقتور عربی غلام ہے، تم لوگ اسے خرید لو۔ ان لوگوں نے کہا بہت اچھا۔ حضرت نعمان نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہ وہ ذرا بدتونی ہے اور شاید وہ یہ بھی کہے کہ میں آزاد ہوں، اگر تم اس کے کہنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دو گے تو پھر رہنے دو، یہ سودا مت کرو اور میرے غلام کو نہ بگاڑو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو اسے خریدیں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 10 جو ان اونٹنیوں کے بدلے میں انہیں خرید لیا۔ حضرت نعمان 10 اونٹنیاں ہانکتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لائے اور آ کر ان لوگوں سے کہا یہ رہا تمہارا غلام، اسے لے لو۔ جب وہ لوگ حضرت صہیبت کو پکڑنے لگے تو حضرت صہیبت نے کہا حضرت نعمان غلط کہہ رہے ہیں، میں تو آزاد آدمی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا انہوں نے یہ تمہاری بات پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی،
चुनाचा वो लोग हज़रत सुहैब को गले में रस्सी डाल कर ले गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए तो उन्हें इस किस्से का पता चला, तो वो और इनके साथी इन खरीदने वालों के पास गए और सारी बात बताकर इनकी ऊँटनियाँ इन्हें वापस की और हज़रत सुहैब को वापस लेकर आए। फिर मदीना वापस आकर इन हज़रात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाक़या सुनाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु इस किस्सा को याद करके साल भर हंसते रहे। इन हज़रात का दिल बिल्कुल साफ़ सुथरा था और हज़रत सुहैब को मालूम था कि हज़रत नुइमान की तबीयत में हंसी मजाक बहुत है, इसलिए उन्होंने भी कुछ बुरा न महसूस किया। हज़रत रबिया बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपनी ऊँटनी मस्जिद से बाहर बिठाकर मस्जिद के अंदर चला गया। हज़रत नुइमान बिन अमरो अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें अल नुइमान कहा जाता है, इनसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारा गोश्त खाने को बहुत दिल चाह रहा है, अगर तुम इस ऊँटनी को ज़िबा कर दो, हमें इसका गोश्त खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में ऊँटनी की कीमत इसके मालिक को दे देंगे। चुनाचा हज़रत नुइमान ने इस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। फिर वो देहाती आया और अपनी ऊँटनी को देखकर चीख पड़ा कि ए मोहम्मद, हाय, इन लोगों ने मेरी ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और पूछा, ये किसने किया? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, नुइमान ने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुइमान के पीछे चल पड़े और इसका पता करते करते आखिर हज़रत ज़ुबाआ बिनते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंच गए। हज़रत नुइमान इसके अंदर एक कड़े में छुपे हुए थे और उन्होंने अपने ऊपर खजूर की टहनियाँ और पत्ते वगैरह डाल रखे थे। चुनाचा एक आदमी ने ऊंची आवाज़ से तो ये कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन उंगली से इस जगह की तरफ इशारा कर दिया जहाँ हज़रत नुइमान छुपे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर इन्हें बाहर निकाला तो पत्तों वगैरह की वजह से इनका चेहरा बदला हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने अब आपको मेरा पता बताया है, उन्होंने ही मुझे कहा था कि इस ऊँटनी को ज़िबा कर दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और इनका चेहरा साफ करने लगे और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को इस ऊँटनी की कीमत अदा की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुसअब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत मखरमा बिन नफल बिन अहब ज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना बड़े मियाँ थे। इनकी उम्र 115 साल थी। एक दिन वो मस्जिद में पेशाब करने खड़े हुए तो लोगों ने शोर मचा दिया। हज़रत नुइमान बिन उमर बिन रफ़ा बिन हारिस बिन सवाद नजारी रज़ियल्लाहु अन्हु इनके पास आए और इन्हें मस्जिद के एक कोने में ले गए और इनसे कहा, यहाँ बैठकर पेशाब कर लो, और इन्हें वहाँ बिठाकर खुद वहाँ से चले गए तो लोगों ने शोर मचा दिया। पेशाब करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा भला हो, मुझे यहाँ कौन लाया था? लोगों ने कहा, नुइमान बिन अमरो। उन्होंने कहा, अल्लाह इसके साथ ये करे और ये करे, यानी इन्हें बद्दुआ दी, और मैं भी नज़र मानता हूँ कि अगर वो मेरे हाथ लग गए तो मैं इन्हें अपनी इस लाठी से बहुत ज़ोर से मारूंगा, चाहे इन्हें इनका कुछ भी हो जाए। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि हज़रत मखरमा भी भूल गए। एक दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी यकसोई से नमाज़ पढ़ा करते थे, इधर उधर तवज्जो न फरमाया करते थे। हज़रत नुइमान हज़रत मखरमा के पास गए और इनसे कहा कि आप नुइमान को मारना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। वो कहाँ है, मुझे बताओ। हज़रत नुइमान ने लाकर इन्हें हज़रत उस्मान के पास खड़ा कर दिया और कहा, ये है, मार लो। हज़रत मखरमा ने दोनों हाथों से लाठी इस जोर से मारी कि हज़रत उस्मान के सर में ज़ख्म हो गया। लोगों ने इन्हें बताया कि आपने तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान को मार दिया। हज़रत मखरमा की कबीला बनु ज़ुहरा ने जब ये सुना तो वो सब जमा हो गए। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अल्लाह नुइमान पर लानत करे, तुम नुइमान को छोड़ दो, क्योंकि वो जंगे बदर में शरीक हुआ था, इसलिए उनकी रियायत करनी चाहिए।
صحابہ کرام کی زندگی بھی دوسرے عام لوگوں جیسے ہی تھی، وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔